ठीक है ओके एक भजन आप ट्रैक गावांगे सारे बैठे रहो बैठ के गावांगे राजन गिटार चुटकी जरा एक ट्रैक बोलांगा बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया परमेश्वर आत्मा ने बोल मैं तेरे नाम बोला बोलो हालेलुया प्रभु जी कह रहे कि वो उजड़े हुए घर वसाउणगे उजड़े घर वसणगे जिहड़े लोग तुहानूं मजाक करते प्रभु जी कह रहे कि तुहाडे अल देख के मसीह विच आउणगे और प्रभु जी कह रहे कि लगातार जो तुहानूं सिखाया जाता उन्होंने ध्यान दे के सुनना तुसीं तुहाडा ध्यान इधर उधर ना जाए सिर्फ ध्यान देना खुदा दे वचन दे और प्रभु जी ने दस दे थोड़ी इको कर दे मेरे में और प्रभु दस रहे कि जिहड़े लोग आज इस जगह ते नवे आ और प्रभु जी कह रहे कि जिन्ना लंबे समय तो बुद्ध पूजा की है और नहीं जानते प्रभु जी कह रहे कि आज तुसी जो बच्चे सुनोगे ध्यान देगी तुहानूं पता लगेगा कि बुद्ध पूजा वो आ जिहड़ी सब तो घातक गिनी जाती है कि जितों परमेश्वर सानूं कभी भी माफ नहीं करता बुद्ध पूजा करन दे नाल प्रभु जी कह रहे कि तुसी बहुत सारिया प्रॉब्लमां नूं अपने जीवन दे विच देखिया कि तुहाडे घर दे विच कोई आशीष नहीं सी तुहाडे घर विच कोई भी बंदा नहीं सी बचदा तुहाडे घर दे विच मौतां हुंदियां सी प्रभु जी कह रहे ओहदा रीजन तुसी आप जानते जी कि प्रभु ने जिन्हें तुहानूं बनाया वा सिर्फ वही चाहता कि तुसी मेरी महिमा करो प्रभु जी कह रहे कि प्रभु की महिमा जो तुसीं दूसरे लोगों को दोगे तो परमेश्वर तुहाडे खिलाफ होएगा सख्त खिलाफ प्रभु तुहाडी खिलाफत करेगा छड्डेगा नहीं तुहानूं आज का मेरा टाइटल जो मैं शुरू करने वास्ते जा रहा रोमियां दी किताब आज बड़ा जबरदस्त वचन है चाल चलन ते भी आ और बहुत कुछ सीखम जा रहे हैं एक टाइटल एक ही कलम में ज़्यादा नहीं अद्धे घंटे दे मैसेज में समाप्त करांगा रोमियां दी किताब जदों दा फर्स्ट ओदी 18 तो शुरू करांगे आपां इस जगह ते असीं देखण जा रहे हैं
कि रोमिया जो संत पौलुस दी जो रोमिया नूं खत लिखिया है, पत्री लिखी है, अज दा तुसीं चाल चलन ते सिखना कि जे उन्हां लोकां ने परमेश्वर दी गल नूं नहीं मन्निया ते बाइबल दे विच लिखिया कि उन्हां नूं किहड़े-किहड़े दुखां दा सामना करना पिया। मेरे भी साथियों, पवित्र बाइबल की आ? पवित्र बाइबल दा मतलब ये आ कि जदों असीं बाइबल नूं पढ़दे आ सानूं पता लगदा कि प्रभु की चाहुंदा कि साडी लाइफ विच होवे, असीं की करना वा और असीं की कर रहे हां। पवित्र बाइबल की आ? पवित्र बाइबल तुहानूं सिखाउंदी आ कि परमेश्वर दी बाइबल दे विच की आख्यावां वा, तुसीं की प्रभु चाहुंदा करना वा पर तुसीं की कर रहे जे। इस करके तुहानूं पवित्र बाइबल पढ़नी पैनी आ कि तुसीं खुदा दी आख्यावां नूं समझ सको, प्रभु दी प्लानिंग नूं अपने जीवन च समझ सको कि प्रभु दी की प्लानिंग, की योजना मेरे जीवन दे अंदर। बेहद प्रॉब्लम जो घरां दे विच आ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ कि पवित्र बाइबल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ परमेश्वर ਦਾ रिश्ता नहीं है। मैं सब तो पहले होमवर्क लिखावांगा, ऑनलाइन होमवर्क, और जो कवैर जेडी भी जगह दी होमवर्क लिखो, फिर सब तो अपनी डायरियां पकड़ो, अपने होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ। सब तो पहला प्रभु जी मेरे दस रहे कि आमोस की किताब ਉਹਦੇ 8 ਤੋਂ ਉਹਦਾ 8 नंबर ਜਿਹੜਾ ਚੈप्टर ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। इस जगह ਤੇ लिखा पानी का काल। सब तो पहला होमवर्क लिखावांगा, फिर मैं अपने वचन को, फिर मैं अपनी मजमून के ऊपर जाऊंगा। और दूसरा जो मेरा वचन प्रभु ने लिखा रात के समय टाइम 3 और 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ प्रभु ने बोलिया दूसरा राजा ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਹੂ जब जेहू ने आहाब के घराने ਨੂੰ मारिया, और बाइबल लिखा जेहू ने ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ और ब्याह ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ जेहू ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਲਿਖਿਆ ਆਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕਤਲ। दूसरा राजा ਉਹਦਾ 10 ਉਹਦਾ पूरा चैप्टर कंप्लीट। और अगली जो ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ चुनाव की किताब ਇਹਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 तक तेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करना ਤੁਸੀਂ, पूरा चैप्टर कंप्लीट, यानी कि 1 2 3 4 ਇਹਦਾ पूरा, यानी कि पूरे बाप शुरू 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ तक चैप्टर खत्म ਹੁੰਦਾ। एक वचन ਤੁਹਾਡੇ हो गए 1 2 6 वचन ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। अगली साइड ਤੇ मत्ती 6 अध्याय पूरा कंप्लीट, मत्ती 7 अध्याय पूरा कंप्लीट। ये सारे वचन ਤੁਸੀਂ ऑनलाइन अपने घर बैठ के ये होमवर्क है। जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे तब तक तुहानू कोई गल नहीं समझ नहीं लगेगी। पूरी बाइबल प्रैक्टिस करके तुसी लीड करनी है, फिर तुहानू पता लगेगा कि परमेश्वर साडे जीवन चों की चाहुंदे ने। थोड़ी अच्छी टून मिलेगा, अच्छी टून नहीं है। परली साइड शुरू कर, हाँ परली साइड हो, हाँ हाँ मोर परली कर। हालेलुया, थोड़ा वॉल्यूम कर, हालेलुया। और ये सी तुहाडा होमवर्क। हुण आपां चलांगे अपने मजमून ते। अज दा जिहड़ा मेरा टॉपिक है, अज देखो जिहड़े लोकां ने जिन्ने परमेश्वर ने लोकां नूं बनाया, पर बाइबल च लिखिया उन्होंने प्रभु नूं महिमा नहीं दी, उन्होंने बुतां नूं महिमा दी है। इस करके प्रभु ने दस्सिया कि उन्होंने नीच कामना के वस विच पाता कि बंदा बंदे नूं भ्रिष्ट करी जांदा सी और जनानी नूं गलत चक्करां च पाता। अज असीं देखण जा रहे हां कि शैतान सानूं माड़े कामां च नहीं पाउंदा। जदों असीं प्रभु दे नियमां नूं तोड़ांगे, ओदियां हुकमां नूं तोड़ांगे, ओदियां विधियां नूं तोड़ांगे, ते बाइबल च लिखिया फिर प्रभु तुहानूं नाश और गलत कामना दे वस विच पा देगा कि तुसीं अपने आप नूं नाश कर लो बुरे कामां दे नाल। अज दा मेरा टाइटल आ कि जे बुत पूजा कीती आ, लोकां ने अपनी मर्जी कीती आ कि उन्हां नूं नीच कामना दे वस विच प्रभु ने पाता। आमीन। अज दा मेरा स्पेशल जो मैसेज आ बीबी चार दे आ। एक बुत पूजा करना भी बीबी चार आ। बीबी चार हो नहीं कि जनानी दे नाल गलत काम कीता। जेड़ा बंदा बुतां दी पूजा करता, लंगर प्रसाद जितों मर्जी छकदा, ये भी एक बीबी चार आ। पुराना नियम जो ओल्ड टेस्टामेंट तुसीं पढ़दे, बाइबल दे विच लिखा ओल्ड टेस्टामेंट दे विच जदों असीं ध्यान दे के बाइबल नूं पढ़दे आ, तो ही चीज़ां बाइबल च पुराने नियम च दसदियां कि रुखां नाल जना करदियां, ये पत्थरां दे नाल जना करदियां। पुराने नियम च दो ही चीज़ां प्रभु नूं जदों तुसीं
उत्पत्ति तो लैके मिलाकी तक पूरी बाइबल पुराना नहीं पढ़ोगे, तानू बार बार एक ही चीज दिखेगी कि बुत पूज जिन्होंने बुतों ने पूजा, इजराइल बार बार बेमुख होता सी और बार बार प्रभु ने फिलिस्तीनियों के हाथ दे दे के मारता सी। 40 साल तक क्यों प्रॉब्लम रही? क्योंकि 40 दिनों का पैना 40 सालों का क्यों होया? क्योंकि लोग अपने मन की मर्जी अज भी कर रहे हैं ते करते रहणगे, ये सुधरन वाले लोग नहीं है। जो मुसीबत आउंदी सी उदों माफिया मंगते सी, प्रभु हुणां नूं माफ कर, प्रभु हुण माफ कर दे, हुण ही नहीं करांगे। जो साह निकलण टाइम दा फिर बाइबल लिखा अपनी धौड़ा कटा लेंदे ते अपने मोढे की कर लेंदे, चुक लेंदे सी। इस करके मेरे प्रिय साथियों, जो साडे प्यो दादियां ने गलतियां कीतियां, पुत्तां दी पूजा कीती, प्रसाद खाते, उल्टे काम कीते, वो असीं नहीं करने। पवित्र बाइबल सानू की सिखाउंदी आ कि जो तुसी पवित्र बाइबल जो सीखिया कि कम्मां असीं नहीं करने, आप सीखना ते नाल दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी सिखाउणा। बहुत सारी चीज़ां जो तुसीं बाइबल ਨੂੰ पढ़ोगे, आज का मेन टॉपिक ही है कि अण आज्ञाकारी उन्होंने हुक्म नहीं मन्ने ते बाइबल च लिखा प्रभु ने उन्होंने कामना उस नीच कामां दे वास च करता। आज बहुत सारे लोग कहते कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, शैतान ने की नहीं। बाइबल च लिखा शैतान भी प्रभु का बंधु आवा। शैतान तद तक तुहाडे नेड़े नहीं आएगा जब तक प्रभु ਨੂੰ हुक्म नहीं देगा, क्योंकि पवित्र बाइबल गवाह वा कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अजूब ਦੀ किताब ਨੂੰ पढ़ते हैं तो पवित्र बाइबल च लिखा कि ਜਦੋਂ अजूब दसा कि धरती ਦੇ ਉੱਪਰ परमेश्वर ਦਾ दास ਉਹ प्रभु ਦਾ भगत ਆ ਤੇ बाइबल च लिखा शैतान ਨੂੰ प्रभु ने पूछा शैतान तू कित्थों आया? कहता मैं पृथ्वी चों घुम के आया। देखो शैतान पृथ्वी धरती तो घूम के गया। प्रभु ने कहा मेरे दास अजूब नूं देखिया ही? कहता हाँ देखिया, तेरे दूतां दा वाड़ा उहदे बन्ने बन्ने। मेरी कहने का मतलब की आ कि शैतान प्रभु की मर्जी तो बिना तुहानूं छू नहीं सकता। जदों तुसीं रोजे नहीं रखोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, अपने आगुआं दी आग्याकारी नहीं करोगे तो फिर तुसीं प्रॉब्लम च आओगे। क्योंकि उपदेशक की किताब च लिखा बाड़ा टुटेगा तो सप डसेगा। सप कदों डंग मारदा? जो प्रेम का बाड़ा टुटदा, जो फास्टिंग का बाड़ा टुटदा, जो बीज बीजन का बाड़ा टुटदा। आज्ञावां नूं मनदे रहोगे तो मैं कहती सुपर डुपर ब्लेस्ड है। मैं भी रिसीव करदा, तुसीं भी रिसीव करो कि तुहाडी जिंदगी का अहम हिस्सा की है पवित्र बाइबल। इनू पढ़ोगे तो भुलेखियां तो बाहर आओगे। अज देखो दुनिया की गल कपड़ों अज एक मरीज डॉक्टर के कोल जाता, जो मरीज डॉक्टर के कोल जाता तो डॉक्टर उन्होंने सारे रोगों की दवाई देता, तो पर उन्होंने वहम होंदा वा, कहता मैं भाई बीमारी की दवाई दे दूंगा, पर वहम की दवाई मेरे को नहीं है। पर मैं तुहानूं दसदा कि वहम की दवाई मेरे को है, मेरे को है। पवित्र बाइबल है जिहड़ी साडे मन चों वहमां नूं की करदी आ। मेरे को दवाई वहमां दी डॉक्टर को नहीं, मेरे को है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता साडा प्रभु कर सकता। बाइबल दे विच लिखिया प्रभु ने चेले ने क्या आख्या? प्रभु ने अपने चेले नूं बोलिया कि जो मनुक्खां दे कोलों अनहोना है वो प्रभु ही कर किया। आमीन। इस करके लोग नहीं जानते। कोरोना तो लोग डरी जानते, बीमारी तो डरते सच्चा डरते, क्योंकि प्रेर वाले तो है नहीं, डरना ही इन्हां लोकां ने। जो तुसी 91 जबूर नूं सही तरीके नाल पढ़ो तो समझो प्रभु की कहता कि तेरे डेरे ते बाबा नहीं आएगी, मैं तेनू महामारी तो बचावांगा। किन्हां नूं? जिहड़े मेहनत करदे आ, और जिहड़े खाली रोटी 6 बजे 7 बजे घराड़े चलणगे तो कोरोना पक्की होई उन्हां नूं होनी है। इस करके मेरे प्रिय साथियों अपनी जिंदगी लिए सीरियस हो जाओ। सब तो पहला गलत चाल चलना बंद करना। आज का जो मेरा टॉपिक बड़ा स्पैशल है, क्योंकि हर एक टॉपिक स्पैशल होता वा। देखो मेरे प्रिय साथियों मेहनत होती रात दिन, पूरियां रातां निकल जांदियां, दिन चढ़ जाता। इत्थे खलोना बंदे का काम नहीं, लत्तां कंबदियां वा, पर जब तक प्रभु नहीं खिलारेगा कोई खलो नहीं सकता। इस करके मेरे प्रिय साथियों आज का वचन मैं शुरू करांगा कि जो तुसी आज अण आज्ञाकारी बारे सीख रहे ने कि जे आज दा जो तुसी वचन सुनना ना तो एक नसीहत सीखण वास्ते जा रहे। नसीहत का मतलब कि जो किसी ने काम कीता हुण आपां चुनना करना कि नहीं करना। बाइबल हमेशा दो साइडां नूं सिखाउंदी आ, अच्छाई बारे ते बुराई बारे। बाइबल दे विच दोनों चीज़ां, जे तुसी चंगे काम करोगे तुहानूं चंगा फल मिलेगा, जे माड़े काम करोगे तो फिर भाई तुहानूं पता ही है जो तुहानूं मिलना वा।
ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢੋਗੇ। ਕਰਤੋਨੇ ਲਾਇਆ ਤਰੀਕ ਲਾਈ ਤੇ ਕਰਤੋਨੇ ਹੀ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰਤੋਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨ ਮਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 7 ਕਟੋਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਆ। ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਮੀਆਂ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। हाँ, यदि 18 तो शुरू करके 32 तक आप मैंने पढ़ना जल्दी कर दो क्योंकि टाइम मेरे को 20 मिनट रह गए, 20-15 मिनट पूरे 2 मिनट बोल देनी। हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਦਬਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਸਟਰ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬੇਦੀਨਗੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। हाँ जी, की सर ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। हाँ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਣਡਿੱਠ ਸੁਭਾਅ ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਅਨਾਦਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤ 2 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਮੰਗਦੇ? ਸਾਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਤਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 5000 ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, 7000 ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰਗੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆ? ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਚੌਥੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਢੀ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2-3 ਜਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਮਾਨ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਮਾਨ ਮਨ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਕੀਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਟੇਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੋ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਰਗੜਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ? ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਨਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮਰੋ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜੀ ਛੱਟਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਬੋਤਲ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਮੰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਿਕ 14 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੜੇਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਛਤਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ
ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਮੀਨ। हाँ की साइड ते पढ़ा, अगली साइड। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ हाँ। ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। दसा के अपने आप ਨੂੰ बड़े बुद्धिमान समझते थे, बन की गए मूर्ख। मूर्ख क्यों बने? क्योंकि प्रभु ने उनकी बुद्धि ਨੂੰ उपदिष्ट कर देता। हाँ जी। ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। देखो की कीता ने दसा कि अविनाशी, अविनाशी ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 70 ਮਨੁੱਖ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। 25 ਬੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਬੜੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਜਾ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ? ਸਭ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੰਨ ਫੜੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਚੜਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿੱਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੰਦਮੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਗੰਦਮੰਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਚਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੜੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਾੜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਰੋੜ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਗੇਜ ਦਿਖਾ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਗੰਦਮੰਦ ਨੂੰ ਡਾਟੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਗੰਦਮੰਦ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਡਾਟੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚਰਚ ਬਦਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਸ ਕਰਤਾ, ਗੰਦਮੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੇਪਤ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਚੱਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੀ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਨਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬੇਦੀਨਗੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਕੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਕਰੈਕਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਭੇਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੀਟ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 139 ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੀਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ, ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਕਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਕਦ ਤੱਕ? ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਹੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਣੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਗੱਲ ਚ ਪਾਤਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 14 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ। ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ, ਚਰਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਸ਼ਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ, ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਕਰਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕੋਈ। ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਬੀ ਆਪ ਬਚਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੂਸਰਾ ਫਸਟ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਦਾ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਆ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 2 ਉਹਦੀ 15 ਐਤ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਧਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਰਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ
प्रसाद मिठे लवांगे तो प्रभु सारा लिहाज बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि पक्षपात नहीं करेंगे। मेरे जी साथियों, तुसीं एक वर्ड नूं बाइबल चों पढ़ सकदे जे, तुहाडा दास तुहाडे नाल प्यार क्यों करदा कि तुहानूं रॉन्ग साइड ते जाण तों रोकदा। और बाइबल च लिखिया इस्त्री जिहड़ी जनानी भैन तौबा करदी आ, बुरे काम छड्डदी आ ते दोबारा फिर बाइबल च लिखिया कि जदों गलती करदी आ ते पवित्र बाइबल की कहदी आ कि उस सूरनी वर्गी आ, उस सूरनी वर्गी आ जिहड़ी फिर जिकड़ दी ख्वाहिश की आ। मैं नहीं कहता, वचन कहता, मैं तुहानूं ये गल बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले कहता कि वचन मेरे लिए आ। ये गल्लां मैनूं प्रभु कह रहा कि तू ना ये काम करी। मेरे जी साथियों, मैं किसी को सिखा नहीं सकता, सिखाउंदा प्रभु का वचन, खोलता तो सही भी सीखते तो दूसरा भी सीखता। अज वही लोग ब्लैस्ड होंगे जिहड़े लोग अज अगर वचन को सीखणगे और अपने मन में इसनूं सही तरीके नाल ग्रहण करनगे। इहनूं रिपीट करांगे, अज नूं आपां रिपीट करांगे सिस्टर दे नाल। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। दस्या कि वो लोगों ने की कीता, उन्हें सच्चे परमेश्वर नूं छड्ड के, सच्चाई नूं छड्ड के ते सच्चाई नूं झूठा बनाता ते जेड़ा झूठा सी उहनूं सच बनाता। अज इदां ही होंदा। हाँ जी, ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਧਨ ਹੈ, हाँ, ਆਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। दस्या कि वो करतार जेड़ा जुगो जुग की आ, धन आ। जुगो जुग दा मतलब कि हर एक जोगी विच ओह ही प्रभु आ। तो दस्या कि उन्होंने छड्ड के ते सृष्टि यानी कि धरती ते जिहड़ियां चीज़ां सी उन्हां दी पूजा की आ। इत्थों ही ऐ गुस्सा ने मेरे बाप दा, प्यो दादे दी बुराई प्रभु कहदा मैं तुहाडी तीजी ते चौथी पीढ़ी ते की करांगा। प्रभु कहदा मैं तेरा अणख वाला परमेश्वर आ, अपने दुश्मनां दी उन्हां दे बच्चों दे तीजी ते चौथी पीढ़ी ते बुराई की करांगा, लियावांगा। इस करके मेरे जी साथियों, सच्चाई नूं जाणो। मैंने बाइबल च लिखा सच्चाई तुहानूं आजाद किया, जिसनूं पुत्र आजाद करे ठीक हो गया आजाद है। इस करके हास्य मजाक दियां मंडलियां बंद करो, सच नूं वेखो की आ, मर जाओगे एक दिन, छडाउण वाला कोई नहीं जे प्रभु दे बिना। बाइबल दे विच लिखिआ जदों तुसीं पवित्र सार 39 दी जदों असीं 32 दी 39 आयत पढ़दे आ, बाइबल दे विच लिखिआ मैं ही मारदा, मैं ही जवालदा, मैं ही जख्मी करदा, मैं ही सट लाउणा। और प्रभु कहता मैं ही मारदा ते मैं ही जवालदा, मैं ही जख्मी करदा ते मैं ही चंगा किया। शैतान किथे है? अज लोग कहते नहीं नहीं जी शैतान आ गया साडे घर। मैं ए मजाक भुलेखे कितों निकलते हैं जो तुसीं आप बाइबल पढ़ो। शैतान आया नहीं आ, शैतान नूं घल्लिया गया वा कि बंदा बन जा, माड़े काम छड्ड। 32-39 नूं हमेशा याद रखो। प्रभु कहता मैं अपने हाथ आकाश की ओर उठाउणा कि मैं सਦੀक तक किया जिंदा परमेश्वर है और जिंदा खुदा वा साडा। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਆ। ਨੀਚ ਵਾਸਨਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, प्रसाद खाते जितों मर्जी ते बनाया प्रभु ने, केले प्रभु ने खाते ते जाके मत्था फड़ खान टेकिया। कारण नहीं, क्योंकि देखो मेरे के साथियों ताड़ी माफी है जब तक तुसीं नहीं जानते। ते बाइबल च लिखिआ इब्रानियां दे विच जो लिखिआ जे तू सत दा ज्ञान जान के जान बुझ के पाप करेगा, बाइबल च लिखिआ पापां दे निमित्त कोई भी बलिदान जिन्ना चਿਰ नहीं पता ताड़ी माफी आ। जदों तुहानूं पता लग गया बस हुण माफी नहीं। पवित्र बाइबल ने हमेशा ही सानू समझाया कि जे तू सत दे ज्ञान तक अपड़ के फिर गलती करेगा तो फिर पापां दे निमित्त कोई भी तेरा बलिदान हो गया और दोबारा नहीं होना। मैं तुहानू पहले कहता कि प्रभु मनुख वर्गा नहीं है जिहड़ा पछतावे। शाऊल नूं शमूएल ने बोलिया सी कि तू बार-बार गलती करदा वा ते परमेश्वर की बोलिया शमूएल ने कि परमेश्वर इंसान नहीं आ कि जिहड़ा की करे पछतावे। प्रभु ने शाऊल दा राज खो के दाऊद नूं क्यों दिता? और बाइबल च लिखा परमेश्वर दे हिरदे दा की मनुख सी, और वफादारी और आज्ञाकारी चलदा सी, और शाऊल दोबारा ओह गलतियां करदा सी जिन्हां तों प्रभु नूं नफरत सी। जो प्रभु बोलदा नहीं सी करदा, अपनी मर्जी करदा। कि किन्ने लोग जिहड़े मनमतीए ने, दिल कीता बाइबल पढ़ ली, दिल कीता रोजे रख ले, दिल कीता प्रेयर दा चेता आ गया कर ली। ऐसे विश्वासी नहीं मानना। वो विश्वास
25 ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਐਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਕੂਚ 23 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 2:17 ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਬਾਬ ਦੇ 2 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ, ਇਹ 4 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜਨ। ਔਰ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦੀਨਗੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ। तो उन्होंने यही काम शुरू किया। क्यों किया? क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवित प्रभु ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। इसी गल तो प्रभु ਨੂੰ गुस्सा जद चढ़िया तो प्रभु ने गलत कामां दे वासना दे हाथ किया कर देता। हाँ जी। ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਡੇ ਖਾਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਲ ਖਾਦੇ, ਕੰਡੇ ਖਾਦੇ, ਮਸਲੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਕਾਟਾ, ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਯਹੋਨਾ 3:16 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਹਿਲਾਕ ਨਾਲ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਿਖੇਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਿਖੇਧ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ? ਹੁਣ ਲੋਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਦੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਰਵਾਏ ਕਿਹਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਛਲ ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਆਉਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਵੇ ਗੁਤਰੇ, ਨਿੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਤੱਕੇ ਖੋਰੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਨਿਰਬੋਧ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਲੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਪੇੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਬੁੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੋੜਦੇ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਅੱਜ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਫਲਾਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਮੀ ਮਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਜਿੱਦਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਫੜੀ ਨਾਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਬੁੱਧੋ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਫਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:11 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ। ਮੰਮੀ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਭੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਵੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਕਈ ਖੇਡਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪੜਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਧੌਣੀ ਪਤਰਿਕਾ ਦੀ ਬੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਨੂੰ ਐ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਰੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ। ਚਾਲ ਚਲਨ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਲ ਚਲਨ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਯਾਕੂਬ 5:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਗਿਆ ਕਰੇਗੀ। भजन संहिता 52 जब तुसी पढ़ते कि दाऊद को गलती हुई और भजन संहिता 52 लगातार पढ़ो, माफी मांगो, अपने को पैरों नु गलती करने तो रोको, अपने हाथों नु गलतियां करते रोको, अपनी अखां नु गलती करते रोको, अपने माइंड को सेट करो जो बाइबल के द्वारा। इस करके खुदा तानु ब्लेस्ड करे। जिन लोग छोटे ने ऑनलाइन भी विश्वास से लगातार प्रेयर करा के सब प्रेयर में चले जाओ। सब अपने सिर याद रख लो।
बच रही है। प्रभु जी करके मैं ऐसे लोग देख रहे जेडे लोग मेरे दास दे नाल नफरत और निंदा करते, प्रभु जी करके बेहद वो करते हैं, पर